नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी रानी की कहानी में चलते हैं जिसका सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। हम इतिहास के उस बहुत ही अहम मोड़ को समझेंगे जहां रानी लक्ष्मीबाई निराशा और फर्ज के बीच खड़ी थीं और देखेंगे कि आखिर उन्होंने स्वराज्य की नींव रखी तो रखी कैसे। तो देखिए, लड़ाई एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ पहुंची थी। एक के बाद एक जितने भी जरूरी गढ़ थे वो स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ से निकलते जा रहे थे। झांसी गया, कालपी गया, ग्वालियर भी। ऐसा लग रहा था कि स्वराज्य का सपना बिखर रहा है। अब सवाल ये है कि इन हारों के बीच रानी लक्ष्मीबाई के मन में आखिर चल क्या रहा था। ये वो समय था जब उम्मीद की रोशनी लगभग बुझने को थी। लेकिन ये सब लोग लड़ किस लिए रहे थे? वो लड़ रहे थे स्वराज्य के लिए। इसका मतलब है अपना शासन, अपनी आज़ादी। ये शब्द सिर्फ एक लक्ष्य नहीं था, बल्कि एक जुनून बन चुका था। तो उस वक्त की हालत कैसी थी? समझिए कि लगभग सब कुछ हाथ से निकल चुका था। अब सिर्फ ग्वालियर का किला बचा था। रानी लक्ष्मीबाई तो ठान चुकी थी कि झांसी तो किसी भी कीमत पर वापस लेना है, पर चारों तरफ के हालात देखकर वो बहुत गहरी निराशा में थी। रानी की इस निराशा की वजह सिर्फ बाहरी दुश्मन नहीं थे। असल में तो उनके अपने ही लोग, उनके अपने सहयोगी ही इस लड़ाई को अंदर से खोखला कर रहे थे। अब यहाँ पे जो फर्क है ना, वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ रानी लक्ष्मीबाई थी जिन्हें युद्ध की तैयारियों की चिंता थी, जो सेना में अनुशासन की कमी से परेशान थी। और दूसरी तरफ राव साहब और बांदा के नवाब जैसे बड़े बड़े लीडर, वो तो ऐशो आराम और दावतों में डूबे हुए थे। मतलब ताकत तो थी उनके पास, पर लड़ने का वो जो जज्बा होता है, वो संकल्प, वो कहीं था ही नहीं। सोचकर भी अजीब लगता है ना कि जब स्वराज्य का सपना टूट रहा था, तब उसके नेता ब्रह्मभोज की तैयारियों में लगे थे। श्रीखंड और लड्डू बनवाए जा रहे थे, जब जरूरत असल में तोपों और तलवारों की थी। लेकिन इस निराशा भरे माहौल में भी कुछ लोग थे जिनकी वफादारी पर कोई शक नहीं कर सकता था, जिनके लिए स्वराज्य से बढ़कर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। ये थीं जूही और मुंदर, रानी की सहेलियां भी और सबसे भरोसेमंद साथी भी। जूही सेनापति तात्या से प्रेम करती थीं और मुंदर रघुनाथ राव से। लेकिन इन दोनों के लिए उनके प्यार से भी कहीं ज्यादा प्यारा था स्वराज्य। वो अपनी निजी खुशियों को, अपने प्यार को इस बड़े मकसद के लिए ठोकर मारने को तैयार थीं। और फिर वो पल आया जब सारी निराशा को परे हटाकर एक आखिरी, एक निर्णायक लड़ाई की तैयारी शुरू हुई। तभी होता क्या है, रघुनाथ राव एक बुरी खबर लेकर आते हैं। खबर ये कि मुरार में जनरल रोज ने पेशवा की सेना को हरा दिया है। ये एक और बहुत बड़ा झटका था। लेकिन इस हार पर रानी का जो रिएक्शन था, उसने सबको हैरान कर दिया। वो कहती हैं, ये अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। मतलब वो इस हार में भी एक मौका देख रही थीं, एक ऐसी ठोकर जो शायद उनके ऐशो आराम में डूबे साथियों को नींद से जगा दे। और उसी पल वो सेनापति तात्या को हुक्म देती हैं, जाओ तलवार संभालो, नूपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। ये एक ऐलान था कि नाच गाना और विलासिता अब खत्म, अब सिर्फ युद्ध होगा। रानी को ये एहसास था कि ये शायद उनकी जिंदगी की आखिरी लड़ाई है, पर उन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें अगर चिंता थी तो सिर्फ एक बात की, कि इस आखिरी लड़ाई में उनकी वीरता पर, उनकी बहादुरी पर कोई दाग न लग जाए। और ये लड़ाई सिर्फ जीत या हार के लिए नहीं थी, नहीं, इसका मकसद बहुत गहरा था। एक ऐसा मकसद जो स्वराज्य की असली नींव को समझाता है। रानी को अपने गुरु बाबा गंगादास की कही हुई एक बात याद थी, और उस एक बात ने उनके मकसद को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी थी। बाबा गंगादास ने सिखाया था कि स्वराज्य सिर्फ 3 चीजों से मिलता है: सेवा, तपस्या और बलिदान। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि आज़ादी को पाने की कीमत थे। और यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। मकसद सिर्फ स्वराज्य हासिल करना नहीं था, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी था स्वराज्य की स्थापना के लिए जमीन तैयार करना। लक्ष्मीबाई, जूही और मुंदर की तरह उस स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। तो ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी महान मकसद के लिए जीत से भी ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? शायद उस मकसद के लिए एक ऐसी नींव बन जाना जिस पर भविष्य की जीत की इमारत खड़ी हो सके। नमस्कार।
આજે આપણે એક એવી વાત કરવાના છીએ જે સ્વતંત્રતાના સાચા અર્થને ઉજાગર કરે છે અને આપણને એ સમજાવે છે કે સ્વરાજ્યનો અસલી પાયો શું છે. આ ખાલી શહેરોના નામ નથી. આ એ જમીન છે જ્યાં આઝાદીની લડાઈ લડાઈ હતી અને કમનસીબે હાર પણ મળી હતી. આ એક એવી ગાથા છે જે તૂટતી આશાઓ અને એક એવા સંઘર્ષની વાત કરે છે જે પોતાના અંતિમ શ્વાસ લઈ રહ્યો હતો. એક પછી એક કિલ્લાઓ, પ્રદેશો બધું જ સ્વતંત્રતા સેનાનીઓના હાથમાંથી સરકી રહ્યું હતું. પરિસ્થિતિ ખરેખર ખૂબ જ ગંભીર બની ચૂકી હતી. આ સવાલ ખાલી યુદ્ધની રણનીતિનો નથી. આ તો નેતૃત્વ, વફાદારી અને બલિદાનના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોની કસોટી છે. તો ચાલો હવે આપણે સીધા વાર્તાના કેન્દ્રમાં જઈએ. રાણી લક્ષ્મીબાઈના મનમાં જ્યાં આશા અને નિરાશા વચ્ચે એક મોટો સંઘર્ષ ચાલી રહ્યો હતો. તો સ્થિતિ કેવી હતી? ઝાંસી, કાલ્પી, ગ્વાલિયર મોટા મોટા પ્રદેશો હાથમાંથી નીકળી ગયા હતા. બચ્યો હતો તો ખાલી ગ્વાલિયરનો મજબૂત કિલ્લો. પણ રાણી લક્ષ્મીબાઈ માટે આ લડાઈ હજી પૂરી નહોતી થઈ. એમનો સંકલ્પ તો અડગ જ હતો. ઝાંસી પાછું લેવું છે, બસ. પણ સાચું કહું તો રાણીની સૌથી મોટી ચિંતા બહારનો દુશ્મન એટલે કે અંગ્રેજો નહોતા. અસલી સમસ્યા તો અંદર જ હતી, પોતાના જ લોકોમાં. તમે માની શકો? જે નેતાઓ પર આખી લડાઈનો આધાર હતો એ લોકો તો યુદ્ધની ગંભીરતા જ ભૂલી ગયા હતા. રાવ સાહેબ, બાંદાના નવાબ બધા વૈભવ વિલાસમાં ડૂબેલા હતા. અરે તાત્યા જેવો કાબેલ સેનાપતિ હતો, પણ સેનામાં કોઈ શિસ્ત જ નહીં. શક્તિ હતી પણ લડવાની કોઈની ઈચ્છા જ નહોતી. અને હવે આ સાંભળો, આ તો હદ જ થઈ ગઈ. જે સમયે યુદ્ધની વ્યૂહરચના બનવી જોઈએ એ સમયે એમના સેનાપતિઓ બ્રહ્મભોજની તૈયારી કરી રહ્યા હતા. આ ખાલી બેદરકારી નહોતી, આ તો કર્તવ્યનું સીધું અપમાન હતું. એટલે અહીં સ્પષ્ટપણે બે અલગ અલગ દુનિયાઓનો ટકરાવ હતો. એક બાજુ ભોગવિલાસ અને આળસ, અને બીજી બાજુ યુદ્ધ, બલિદાન અને સ્વરાજ્ય મેળવવાનો અડગ નિશ્ચય. અને આ જ તફાવત આખા સંઘર્ષનું કેન્દ્રબિંદુ બની ગયો. પણ આવી નિરાશાજનક સ્થિતિમાં પણ રાણી એકલા ન હતા. એમની સાથે એવા લોકો પણ હતા જેમના માટે સિદ્ધાંતોથી મોટું કંઈ નહોતું. ચાલો જોઈએ, આ મુશ્કેલ સમયમાં એમની સાથે કોણ ઊભું રહ્યું. પહેલી હતી જૂહી. એ સેનાપતિ તાત્યાને પ્રેમ કરતી હતી. વ્યવસાયે એક કુશળ નૃત્યાંગના હતી. પણ જ્યારે એ વિલાસી સેનાપતિઓના મનોરંજનની વાત આવી ત્યારે એણે ચોખ્ખી ના પાડી દીધી. એના માટે કળા દેશભક્તિનું સાધન હતી, કોઈના ભોગવિલાસનું નહીં. અને પછી હતી મુંદર, રાણીની ખાસ સખી. એ રઘુનાથરાવને પ્રેમ કરતી હતી, પણ જ્યારે યુદ્ધનો સમય આવ્યો ત્યારે એણે રાણીનો સાથ છોડવાની ના પાડી દીધી. એની વફાદારી એના પ્રેમ કરતાં પણ વધારે મજબૂત હતી. આ એક વાક્ય સ્વરાજ્ય પ્રેમ કરતાં વધુ કિંમતી છે. બસ આ બંનેની ભાવનાનો આખો સાર છે. એમણે પોતાના અંગત સંબંધોને દેશના મોટા ધ્યેય માટે કુરબાન કરવાની તૈયારી બતાવી. આ જ તો છે સાચી દેશભક્તિ. અને પછી આવી એક ક્ષણ જેણે બધું જ પલટી નાખ્યું. એક ખરાબ સમાચાર આવ્યા, પણ એક મોટા નિર્ણયનું કારણ બન્યા. ખબર શું આવી? કે જનરલ રોઝે મુરારમાં પેશવાની સેનાને હરાવી દીધી છે. જ્યારે રઘુનાથરાવ સમાચાર લઈને આવ્યા ત્યારે તો આખા દરબારમાં સન્નાટો છવાઈ ગયો. એક મોટો ઝટકો હતો. એવું લાગ્યું કે બસ હવે બધું ખતમ. હવે આવી સ્થિતિમાં કોઈ શું અપેક્ષા રાખી શકે? દુઃખ, ગુસ્સો કે પછી હાર માની લેવી? પણ રાણીની પ્રતિક્રિયા એ તો કોઈએ વિચારી જ નહોતી. એમણે આ હારને એક આફત તરીકે ના જોઈ, બલકે એક જરૂરી આંચકા તરીકે જોઈ. એ બોલ્યા, સારું થયું. કેમ? કારણ કે એમને ખાતરી હતી કે આ હાર જેમના આરામપ્રિય સાથીઓની આંખો ખોલશે. અને પછી એમણે સેનાપતિ તાત્યાને જે કહ્યું એ ખાલી આદેશ નહોતો, એ એક પડકાર હતો. એમણે કહ્યું, જાઓ, તલવાર ઉઠાવો. હવે ઝાંઝરના ઝણકાર નહીં, તોપોની ગર્જના સંભળાવી જોઈએ. બસ આ એક ક્ષણ હતી જ્યારે રાણીએ નેતૃત્વ સંપૂર્ણપણે પોતાના હાથમાં લઈ લીધું. પણ આ લડાઈ ખાલી જમીનના ટુકડા માટે નહોતી. એની પાછળ એક બહુ ઊંડું તત્વજ્ઞાન હતું જે રાણીને સતત પ્રેરણા આપતું હતું. આવી નિર્ણાયક ઘડીએ રાણીને પોતાના ગુરુ બાબા ગંગાદાસના શબ્દો યાદ આવ્યા. એ શબ્દો જેમણે સ્વરાજ્યની આખી લડાઈને એક નવો જ અર્થ આપ્યો હતો. જુઓ,
બાબા ગંગાદાસે શીખવ્યું હતું કે સ્વરાજ્ય એટલે ખાલી સત્તા મેળવી લેવી એવું નથી. સ્વરાજ્ય તો સેવા, તપસ્યા અને બલિદાનના પાયા પર બને છે. એટલે કે બહાર જીતતા પહેલા અંદરથી શુદ્ધ થવું પડે છે. અને આ વાક્ય તો જુઓ, સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરવા કરતાં વધુ મહત્વનું છે તેના માટે ભૂમિ તૈયાર કરવી અને તેના પાયાનો પથ્થર બનવો. આખા સંઘર્ષનો સાર આ એક વાક્યમાં છે. હેતુ ખાલી સ્વરાજ્ય મેળવવાનો નહોતો, પણ સ્વરાજ્યને લાયક બનવાનો હતો. અને આખરે લક્ષ્મીબાઈ, જુહી અને મુંદ્રે આ જ રસ્તો અપનાવ્યો. તેમણે જીતનો તાજ પહેરવાને બદલે બલિદાન આપીને આવનારી પેઢીઓ માટે સ્વરાજ્યનો પાયો બનવાનું પસંદ કર્યું. આ આખી વાત આપણને એક મોટા સવાલ પાસે લાવીને ઊભી રાખે છે કે કોઈ રાષ્ટ્રનું નિર્માણ ખરેખર કેવી રીતે થાય છે? શું ખાલી યુદ્ધો જીતીને? કે પછી સેવા, બલિદાન અને નૈતિક મૂલ્યોનો મજબૂત પાયો નાખીને? આ સવાલ ત્યારે પણ મહત્વનો હતો અને આજે પણ એટલો જ મહત્વનો છે.